अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शौकत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या तुम्हारा क्या हाल है छोटे? ठीक है। ठीक हो? उर्दू आती है? उर्दू आती है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपकी तरफ से एक इंडोनेशिया के दौरे की दावत भी है कि भूल गए थे? याद है? अच्छा। जिन्होंने तैयार करनी थी उनको भी याद रहा कि नहीं? जी किसने की है तैयार? सब में कुछ ना कुछ। अच्छा, सबने इसमें डाला उसमें? जी दो एक है एक्सेप्शंस। जी दो एक जरा एक्सेप्टेड है, एक्सेप्शंस है कुछ शामिल है अक्सर में? अक्सर में किए। अच्छा शुरू करें अब। मुल्ला साहब क्या होंगे आज? जी एमडी मुल्ला। First of all, Huzur, on behalf of this Bengali program, we want to welcome you back from your historical tour. May Allah bless you in all respect. But the program will start with a nazm, if you permit. जी जुबैर वो चलते हैं। ये बात तो बहुत ही अच्छी है। वालेकुम। साद मुबारक आ गए हैं आजो, साद मुबारक आ गए हैं आजो, रोज शब बेचैन थे, रोज शब बेचैन थे, जिनके लिए आ गया आखिर खुदा के फजल से, दिन गिना करते थे जिस दिन के लिए साद मुबारक आ गए हैं आजो, साद मुबारक आ गए हैं आजो, रोज शब बेचैन थे, रोज शब बेचैन थे, जिनके लिए आ गया आखिर खुदा के फजल से, दिन गिना करते थे जिस दिन के लिए साद मुबारक आ गए हैं आजो, साद मुबारक आ गए हैं आजो। किसने कंपोज किया ये मैसेज जोड़ के? This is actually taken from Duryadan, and Hazrat Musleh Maud Raziyallahu anhu returned from his tour of Europe. वो दिन गिना करते हैं जिस दिन की वो मेरा है मिसरा। दुनिया में तो नहीं हो सकता ये तो मेरा शेर है जैसे के मेहमानों के लिए। दिन गिना करते थे जिस दिन के लिए, ये जिस दिन गया जोड़ के बनाई हुई किसी ने। शौकत है नहीं शौकत बेचारी नहीं नाम लगाया। अच्छा खैर बहुत अच्छे जज़ाकल्लाह। शुरू करें सवाल। The translation of the এই নজমটি প্রাথমিকভাবে হযরত মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইউরোপের সফর শেষে ফিরে গেছেন,
ওনার উদ্দেশ্যে হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা লিখেছিলেন। তো হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ ইন্দোনেশিয়ার সফল সফরের পর ফিরে এসেছেন। তো আমরা একই ভাষায় হুজুরকে স্বাগত জানালাম, শুধু একটা শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। তো এই নজমের অনুবাদ হলো শত শত মোবারকবাদ যে অবশেষে তিনি ফিরে এসেছেন। দিবারাত্র সকলেই তার জন্য ব্যাকুল ছিল, অবশেষে খোদার ফজলে তিনি এসে গেছেন। এই দিনের অপেক্ষায় আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলাম, অবশেষে খোদার ফজলে তিনি এসে গেছেন। এইটা ছিল নজরুল। জি, আল্লাহ তাআলার খাস ফজলে হুজুর এর ইন্দোনেশিয়া সফর অত্যন্ত বরকতপূর্ণ হয়েছে। এই ইন্দোনেশিয়া সফরের আলোকে বাংলাদেশের আহমদীরা আবেগে আপ্লুত। বাংলাদেশের আহমদীরা কোন পন্থা অবলম্বন করলে হুজুরকে বাংলাদেশে নেওয়া যেতে পারে বলে হুজুর মনে করেন? Huzur, as a result of your successful tour of Indonesia, the Bangladeshi Ahmadis are now excited. Many of them, in fact, those who are at the top level. And I talked to them on phone. So they are now thinking and planning how to welcome me to Bangladesh. Yes, really, those who are at the top level, they are, I mean, the normal common people are trying to influence the policymakers that we should plan about this. So the question is, in the light of your tour of Indonesia, what should be the guideline for them to work on it? Well, the most important thing I should suggest is that some non-Ahmadi at the high level, who is close to the President and ministers, should be persuaded to visit me here. And after, like Mr. Dawam, he meets me and asks all sorts of questions. If he is satisfied, then he can inshallah influence the government. But just not just the Ahmadis. And secondly, Indonesia reminded me repeatedly of Bangladesh. There are so many cultures common, and amazingly, every corner we turn, on one side there appeared to be Bangladesh. Their fruit, their trees, their kolas, they're just common. They say very common, and also the jhingas, etc. So all the time during my tour, I remember Bangladesh. This. আমরা হযরত আকদাস সাইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজকে জিজ্ঞেস করেছি যে ইন্দোনেশিয়ান সফরের আলোকে বাংলাদেশে যদি আমরা হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজকে পেতে চাই, তাহলে আমাদের জন্য কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত বা কোন রাস্তা অনুসরণ করলে আমরা সহজে হযরত আকদাসকে সেখানে পেতে পারি। হুজুর বলছেন যে কিছু উচ্চ পদস্থ বা প্রসিদ্ধ বা পরিচিত বা প্রভাবশালী গায়র আহমদি বন্ধুর মাধ্যমে এটা সফল হতে পারে। তাদের সাথে যোগাযোগ, তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে। হুজুর বললেন যেমন ইন্দোনেশিয়াতে যার মাধ্যমে হুজুরের এই সফর আল্লাহ তাআলার ফজলে অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম হলো দাওয়াম সাহেব। তো ওনার প্রচেষ্টাতে উনি প্রথমে নিজে আহমদিয়তের ব্যাপারে এবং তার হৃদয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন ছিল সেগুলো তিনি পরিষ্কার করেছেন। তারপর হযরত আকদাসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে আপনি এখন আসেন আমাদের দেশে। অনুরূপভাবে এই ধরনের প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিকে প্রথমে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে, তার মাধ্যমে তার যে সমস্ত বিষয় জানার আছে সেগুলো স্পষ্ট করার পর তার মাধ্যমে এই পথে আগানো যেতে পারে এবং এভাবে সফলতা লাভ করা সম্ভব। হুজুর বলছেন যে ইন্দোনেশিয়ার সফরে আমি সব সময় বাংলাদেশকে স্মরণ করেছি। বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার মাঝে সব জিনিস এত মিল, প্রতিটি জিনিসের, যে প্রতি ক্ষণে যেখানে হুজুর গিয়েছেন বাংলাদেশের কথা হুজুরের মনে পড়েছে। হুজুর বলছেন সংস্কৃতিরও মিল আছে, বাংলাদেশের খাবার, বাংলাদেশের ফল, বাংলাদেশের গাছপালা,
বাংলাদেশের কলা হুজুর বললেন, তারপর চিংড়ি মাছ, এই সব কিছু জলবায়ু, আবহাওয়া সবকিছু বাংলাদেশের সাথে একটা মিল আছে। তাই হুজুর এই পুরো সফরে আমাদেরকে স্মরণ করেছেন, বাংলাদেশকে স্মরণ করেছেন। তার উপায় হলো গায়র আহমদী মহলে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে আগালে সফলতা লাভ সম্ভব হবে। But do you see Bangladeshi cows there? I see. Yeah, please. হুজুর For some. হুজুর, আপনার ইন্দোনেশিয়ার সফর অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সফর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কিছু আহমদী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। বিভিন্ন মুসলিম দেশের চাপে যে কোনো ষড়যন্ত্র হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ ফজল করেছেন। প্রশ্ন হলো, মোল্লাদের পক্ষ থেকে এই সফরে কোনো বিরোধিতা হয়েছে কিনা? Huzur, by the grace of Allah, safar ended or concluded with a great success. But before you start your journey, some of the Ahmadis were really worried that Huzur is first time traveling to a pure Muslim country, and so-called. So that country might come under pressure from so-called other Muslim countries like Saudi Arabia or these sort of countries. In Pakistan. There was a lot of speculations that anything can happen. But by the grace of Allah, everything went okay. The question is, Huzur, was there any hue and cry from Mullah's end when you went there? I think the fears were falsified by Allah. In fact, some Ahmadis here even started seeing dreams, very dangerous dreams about attacks on me and this and that, and they advised me strongly, "Now we warn you, don't go there." So I said I must go, whatever happens. And things appeared to be a bit complicated when just before my tour, the President Abdul Rahman Wahid also visited Pakistan, and some Saudi Arabia were, etc., I think. And he had a special meeting with the President of Pakistan. So people were afraid that he and his religious ministry, etc., must have influenced him negatively against Ahmadiyyat in my proposed tour. Although they had not known of this proposed tour before, but President Abdul Rahman Wahid must have told them, or maybe this news might have leaked out. So they were afraid doubly because of this. But with the grace of Allah, President Wahid met me himself personally, and his attitude was very kind, very respectful, and he repeatedly asked me to pray for Indonesia, to help Indonesia. He said he dependent on Ahmadis cooperation in all fields, economy, culture, this hostility between people of Indonesia and again other people of Indonesia, etc. So he pointed out that we want Jamaat's cooperation. So a hostile president could not have done that. So with the grace of Allah, wherever I went, I met big authority like vice governors and chiefs of different ulamas group, etc. And everything turned out to be very fine with the grace of Allah. So one should just pray and trust Allah, and that is all one needs to do. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সত্যিকার অর্থে অনেক আহমদী হুজুরের এই সফরের ব্যাপারে অত্যন্ত ভয় রাখতো, আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত ভয়কে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। আর অনেক আহমদী তো রীতিমতো যাওয়ার পূর্বে স্বপ্ন দেখা আরম্ভ করেছে এবং ভীতিপ্রদ স্বপ্ন তারা দেখেছে যে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজের উপরে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে।
আর অনেকে পরামর্শ দিয়েছে যে সেখানে যাওয়ার কোনো দরকার নাই, কিন্তু আমি বলেছি যে আমি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই যাব, আমাকে যেতেই হবে। আর আসলে এই সমস্ত ভয়ের পিছনে কিছু কারণও ছিল। হুজুরের সফরের ঠিক পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ সাহেব পাকিস্তানের সফর করেছিলেন আর এবং সৌদি আরবের সফর করেছেন। তো পাকিস্তানে সেই দেশের প্রধান যে সমস্ত ক্ষমতার বাগডোর যাদের হাতে, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়, পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ হয় যিনি নিজে একজন মৌলভী। তারপর এইভাবে সৌদি আরবেও তার সাক্ষাৎ হয়। তো এই সমস্ত মিটিং এর কারণে সমস্ত আহমদীদের হৃদয়ে সর্বপ্রথম হুজুরের ব্যাপারে একটা চিন্তা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি হওয়া একটা সহজাত ব্যাপার, স্বাভাবিক ব্যাপার। তো কিন্তু হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে সব কিছু আল্লাহ তাআলা ভুল প্রমাণ করেছেন আর মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। আর ওয়াহিদ সাহেব ব্যক্তিগতভাবে হুজুর বলছেন যে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে, অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং শ্রদ্ধার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন আর আমাকে ইন্দোনেশিয়ার জন্য দোয়া করতে বলেছেন এবং বলেছেন যে এই দেশের আহমদীরা আমার সমাজের সকল ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করছে এবং আহমদীদের উপর আমি নির্ভর করি এই দেশের সমস্ত বিষয়ে। আহমদীরা এই দেশের অর্থনীতি, এই দেশের সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখছে এবং তাদের উপর অনেক ক্ষেত্রে আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে আমি তাদের সহযোগিতা চাই। তো হুজুর বলছেন যে যেখানে আমি গিয়েছি আল্লাহ তাআলার ফজলে সকল স্তরের মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, ভাইস গভর্নরদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় অনেক আলেমদের, ওলামাদের, প্রধানদের সাথে হুজুরের সাক্ষাৎ হয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে মানুষকে ভয় না পেয়ে পরিকল্পনার পর আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা উচিত এবং দোয়া করে অগ্রসর হওয়া উচিত। Among the celebrities who met me, there was the most powerful person, the Speaker of National Assembly, who is known to be the kingmaker. And he repeatedly met me, came to my speeches, etc., and invited me to that assembly chamber, etc. Also, some central ministers and high officials of different types, all were kind enough to come and meet me personally. So with the grace of Allah, they were not negatively influenced by any anti-Ahmadiyya foreign propaganda. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলছেন যে যে সমস্ত উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে সে দেশে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের ভিতর একজন সবচেয়ে বড় পদের অধিকারী হলেন ইন্দোনেশিয়ার স্পিকার এবং তিনি এমন প্রভাবশালী যে কে ক্ষমতায় আসবে পরবর্তীতে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করাও তার হাতে এবং তিনি আসলে এই সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে থাকেন। তো আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন এবং প্রোগ্রাম শুনেছেন, বক্তৃতা শুনেছেন আর অ্যাসেম্বলি চেম্বারে হুজুরকে তিনি, সংসদ ভবনে হুজুরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আর কেন্দ্রীয় অনেক মন্ত্রীর সাথে হুজুরের সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি সাক্ষাৎ করিয়েছেন। অনুরূপভাবে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার সেই দেশে, তাদের সাথে হুজুরের সাক্ষাৎ হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ফজলে এই সমস্ত ব্যক্তিরা কোনোভাবে নেতিবাচক কোনো প্রভাবে প্রভাবিত ছিল না। Next, please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। সূরা জুমার 3 নম্বর আয়াত ওয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলান, এটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা মিন করা হয়েছে। অনুরূপ একটি আয়াত সূরা আল ইমরানে 165 নম্বর, লাকাদ মান্না আল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম, এটা আমরা মনে করি, আমি এবং অনেকে মনে করে মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম এর এটা তো তো এই আয়াতে 165 নম্বর সূরা ইমরানের, তো আমরা মনে করি এটা মুহাম্মদ আলাইহিস সালামকে এটা মিন করা হয়েছে কিনা, কেননা এটা বলা হয়েছে ফিল আল মুমিনিনা বাআসা ফীহিম রাসূলাম, এটা মুমিন এবং মুসলমানদের মধ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছিলেন ফিল উম্মীদের মধ্যে। এটা হুজুর দয়া করে যদি আমাদের এটা আলোকপাত করেন প্লিজ। Huzur, he brings two verses of the Holy Quran. One is from Surah Jummah that says, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum." In this verse, clearly Allah speaks about the advent of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says there is another verse
that also yes, in Al Imran. I have got it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. He says, my personal view, and some other ulama also keep this view, that in this verse the person who is mentioned here, it should be somebody else other than Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, because this prophet is sent among the believers, as Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam was sent among the ummiyin. Read the verse again. I'll tell you. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Right. Sometimes the word mu'mineen is used with reference to the future, who are potentially mu'mineen. So I personally believe that initially this verse applies to Hazrat Aqdas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like the verse he has quoted from Surah Jummah also initially applies to him, but only as a complete follower of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam was given a representative position, and this is the greatest position given to any prophet of God, that a representative of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam would appear, whose appearance is mentioned in Surah Jummah as if it was Rasulullah sallam himself who would come again. So one should not be one should not try, an Ahmadi should not be overzealous about these things. The initial status of Muhammad Rasulullah sallam is all important and is out for all times. Whoever was to appear under him and as his image. So among mu'mineen, of course, I understand this point. It could be extended to mean that as well. So, but mu'mineen initially maybe is potential mu'mineen. Like in another verse of Surah Al Imran, Kullun amana billahi wa malaikatihi. Al Imran or Baqarah? Surah Baqarah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Here the word kul applies to all mu'min which had not yet become mu'min as yet. So they were potential mu'mineen. সালেক সাহেব, সূরা জুমার 3 নম্বর আয়াত হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে পেশ করেছেন। আয়াতটি হলো হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি যালালিম মুবিন। তারপর সূরা আলে ইমরানের 165 নম্বর আয়াত তিনি পেশ করেছেন। সেই আয়াতটিও একই ধরনের, যে ইজ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা, I should say it brother. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। উনি বলছেন যে সূরা জুমাতে আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলছেন, আর এখানে বলা হয়েছে যে মুমিনদের ভিতর থেকে আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়ে মুমিনদের উপরে ইহসান করেছেন, মুমিনদের উপরে এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হয়েছে। তো সালেক সাহেব বলছেন যে ইনি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, বরং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কথা এখানে বলা হচ্ছে। এই ধারণা আমার এবং আরো কিছু আলেমের। তো হযরত আকদাস বলছেন যে আসলে আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। এখানে মুমিন শব্দ সেই সমস্ত মুমিনদের জন্য ব্যবহার হয়েছে
যারা মোমেন হওয়ার ভবিষ্যতে নিজেদের ভিতর গুণাবলী রাখে, তাদের ভিতর সেই পটেনশিয়াল আছে যে তারা আসলে গুণের দিক থেকে, গুণগত মানের দিক থেকে তারা মোমেন, যদিও আজকে তারা মোমেনের দলে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু এক সময় তারা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। এই অর্থে এখানে মোমেন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। হুজুর বলছেন যে সত্যিকার অর্থে সূরা জুমার আয়াত আর সূরা আলে ইমরানের আয়াত, এই ধরনের আয়াতগুলোতে প্রধানত হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হয়েছে। এটি অবশ্যই সমস্ত আহমদীদেরকে মানতে হবে। আর হুজুর বলছেন যে এই ব্যাপারে খুব বেশি অতি উৎসাহী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্যই এটা আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে এটা রাখতে হবে যে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রধানত এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, আর ছায়া হিসাবে এবং অনুগামী রসুল হিসাবে, অনুগামী নবী হিসাবে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের দাসত্বের এবং আনুগত্যের কারণে। হুজুর বলছেন যে আমি যে বললাম যে এখানে যে মুমিন শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা মুমিন হওয়ার গুণাবলী নিজেদের ভিতর রাখে, যারা আগামীতে মুমিন হবে, মুমিনের বৈশিষ্ট্য নিজেদের ভিতর রাখে। তার একটা দৃষ্টান্ত কোরআন থেকে হুজুর দিলেন সূরা বাকারা থেকে, যে কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি। তো এখানে বলা হয়েছে যে সবাই আল্লাহর উপর, তার রসুলের উপর, তার কিতাবের উপর, তার ফেরেশতাদের উপর ঈমান নিয়ে এসেছে। তো সবাই তো তখন ঈমান নিয়ে আসেনি। ঈমান তার মানে হলো তারা আগামীতে ঈমান আনবে, ঈমান আনার বৈশিষ্ট্য তাদের ভিতর আছে। তো এখানেও তাই মুমিন বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা ভবিষ্যতে মুমিন হবে বা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। Doesn't it end up with when kanu min qabli lafi dhalalin mubin, lafi dhalalin mubin, min qabli lafi dhalalin mubin? জি, that is there. In kanu min qablu lafi dhalalin mubin. So how could the mu'min be fi dhalalin mubin? In kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Manifest translation, and so it is impossible unless it is translated as potential mu'minin. হযরত আকদাস এই আয়াতের সূরা আলে ইমরানের 165 নম্বর আয়াতের শেষ অংশ নিয়ে তার যে যুক্তি সেটিকে আরো দৃঢ় করলেন যে আমি যে ব্যাখ্যা করেছি সে ব্যাখ্যা যে একান্ত সঠিক তার প্রমাণ এই আয়াতের শেষের দিকে রয়েছে। এই মুমিনদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওয়াইন কানু মিন কাবলু লাফি দালালিম মুবিন, যে এই মুমিন ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার ভিতর ছিল। তো মুমিন কিভাবে ভ্রষ্টতার ভিতর থাকতে পারে যদি তাদের ভিতর থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে বানিয়ে থাকেন? তাই এটা মসিহ ইসলামের যুগের মোমেন নয়, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মোমেন। মসিহ ইসলামের যুগের মোমেন যদি নিতে হয় তাহলে পটেনশিয়ালি মোমেন এই অর্থে নিতে হবে যে তাদের ভিতর মোমেন হওয়ার গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে, বৈশিষ্ট্য থাকবে, তাদের এই গুণ পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে। কিন্তু প্রধানত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য I mean both of them, ছায়া নবী এবং দুইটাই মিন। He agrees with you. Thank you. Jazakumullah. জাযাকুমুল্লাহ। Mullah Sahib, জি হুজুর। হুজুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। is it one question this time or a series of questions like old? Only one Only one. হুজুর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ার মোল্লা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ইন্দোনেশিয়ার কি এমন ধরনের মোল্লা আছে বা তাদের এই ধরনের আচার আচরণ আছে কিনা বাঙালি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ানদের মতো? He says, Huzur, we know the subcontinental mullahs. We have got very bitter experience about the subcontinental mullahs. What about the mullahs of Indonesia? Is there any Mullahs of Indonesia are a different quality, completely different quality. They are hostile in their questions, no doubt, and they ask sometimes questions in very bitter questions. But when you answer them with love and persuasion, and before the end of the answer they start nodding in favor of you. But the mullahs of Pakistan have another trick. As you give a very convincing answer, they start nodding their head no, to discourage you and tell you no, this has not satisfied us. So this is the major difference between the mullahs of Pakistan and the mullahs of Indonesia.
they say yes, yes, and the mullah Pakistan say no, no. Please. মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন স্পষ্ট ছিল যে মূলত ইন্দোনেশিয়ান মোল্লা আর পাক ভারতীয় মোল্লাদের ভিতর পার্থক্য কি, আপনি কি দেখেছেন? হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে ইন্দোনেশিয়ান মোল্লা আর পাকিস্তানি এবং উপমহাদেশীয় মোল্লাদের ভিতর একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ইন্দোনেশিয়ান মোল্লাদের কথা বলতে গিয়ে হুজুর বলেন যে তারা যখন প্রশ্ন করতো আমাকে, আমি দেখেছি যে অত্যন্ত কঠোর প্রশ্ন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে, কঠোর ভাষায়, অত্যন্ত হিংস্রতা, উগ্রতা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন পেশ করতো। আর যখনই আমি স্নেহ, ভালোবাসা এবং বোঝানোর মাধ্যমে তাদের সামনে বিষয়কে খোলাসা করতাম, স্পষ্ট করতাম, তখন তারা আমার উত্তরের সপক্ষে ইতিবাচক সায় দিত যে আমরা বুঝে গেছি আপনি যা বলেছেন, এবং তারা মেনে নেয়। কিন্তু পাকিস্তানি মোল্লা বা বৃহত্তর ভারতকে সামনে রেখে হুজুর বলছেন উপমহাদেশকে যে should I translate Pakistani mullah or subcontinent Pakistan, mainly Pakistani, but subcontinental also, but not all of them. So some areas they are quite different from other parts of India. হযরত আকদাস বলছেন যে উপমহাদেশের মোল্লারা, বিশেষ করে পাকিস্তানি মোল্লা এবং উপমহাদেশের কিছু কিছু মোল্লা, তাদের সামনে যখন আপনি কোনো একটা প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত জোরালো, যুক্তিযুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ উত্তর দিলেও উত্তরের শেষে তারা বলে যে না না। তো এটি হলো পাকিস্তানি এবং ইন্দোনেশিয়ান মোল্লাদের ভিতর পার্থক্য। ইন্দোনেশিয়ান মোল্লা যখন বুঝে কথা, তারা বলে যে জি, ইয়েস, হ্যাঁ, আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। আর পাকিস্তানি এবং উপমহাদেশের অন্যান্য গোড়ারা বলে যে না না না। এটি হলো মূল পার্থক্য। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হুজুর, আমরা দেখেছি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেও জার্মানি বারবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং একটা শক্তিশালী জাতে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে হুজুর আপনার মূল্যায়ন কি? The question is related to the German nation, that they were very badly destroyed or devastated in two world war, first and second, but astonishingly and very rapidly they again built the nation. So what is the secret behind? How come they overcome such a devastation? First of all, that nation is very resilient and extremely laborious people. In scientific progress, they are not behind any other nation. And in technology, they are one of the best nations in the world. And extremely studious people. Moreover, they have a sense of national honor. Whichever party they belong to, they are always loyal to German people, German nationality. But this is not true about many other nations, particularly the third world nations. They may do lip service to their nationality, but when it comes to a trial, they always or mostly become traitors. But not Germans. They are very devout, very loyal, very studious and upright people. So I hope inshallah we'll gain many Ahmadis from among the Germans, and when they become Ahmadis, they become very staunch and loyal Ahmadis. You have used one word, resilient. I don't know the meaning of it. Resilient is like you throw a ball down to the earth and it bumps back. So you push the German people below with great power, and with the same power they will get back. হুজুর জার্মান জাতি সম্পর্কে জাফর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে জার্মান জাতি এমন একটি জাতি যাদেরকে কোনোভাবে দমন করা যাবে না। কেউ যদি তাদেরকে যত বলে কেউ চাপিয়ে এবং দাবিয়ে দমন করে রাখার চেষ্টা করবে, তারা তত উল্টো বলে উন্নতি করার বৈশিষ্ট্য নিজেদের ভিতর রাখে এবং অসাধারণ পরিশ্রমী একটি জাতি। আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কোনোভাবে পৃথিবীর কোনো জাতির তুলনায় পিছিয়ে নেই। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা বিশ্বের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অনুরূপভাবে একান্ত তারা পড়ুয়া জাতি, পড়ালেখার
প্রতি তাদের এত আগ্রহ যে তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। হুজুর বলছেন যে তাদের ভিতর জাতীয়তাবাদ বা জাতিগত যে ভালোবাসা এবং জাতির প্রতি জাতিগত গঠন, জাতিগত উন্নতির যে প্রেরণা এবং যে চেতনা দেখা যায় তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ভিতর আপনি অতি বিরল দেখবেন। তারা যেই রাজনৈতিক দলের সদস্য হোক না কেন, যখন জাতিগত স্বার্থের প্রশ্ন আসবে তখন দলগত স্বার্থকে তারা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় এবং জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের দেশের স্বার্থে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি আপনি তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিবিদদের ভিতর বা তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ভিতর কখনো দেখবেন না। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দাবি তো করে দেশপ্রেমের, কিন্তু যখন তাদের স্বার্থের ব্যাপার আসে তখন তাদেরকে আপনি দেখবেন তারা বিদ্রোহ করছে দেশের প্রতি, দেশের সাথে। কিন্তু জার্মান জাতি এমন নয়। হুজুর বলছেন তাই আমি আশা করি যে এই ধরনের মানুষ আল্লাহ তাআলার ফজলে আহমদী হবে, আহমদিয়ত গ্রহণ করবে। আর আহমদিয়ত যখন তারা গ্রহণ করবে তখন তারা জামাতের প্রতি একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত হবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হযরত মুসা মাউদ আলাইহিস সালাম 1901 সাল পর্যন্ত নবী হওয়ার দাবি করেননি, অথচ তার কাছে অনবরত ইলহাম হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেননি যে তিনি নবী এই ইলহামে। এর পিছনে হিকমত কি হুজুর, দয়া করে বলুন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম till 1901 God did not make it clear to him that he was a prophet. So whereas he was receiving lot of revelations from Allah. So his question is what could be the wisdom behind why it was not clear to him? So God made everything clear to him and repeatedly told him that he was a prophet, and he was mentioned as a would-be prophet in Surah in Brahim Ahmadi as well. But out of his humility, he thought this word is only for endearment. But when he continued to interpret as just a word of endearment, then one night Hazrat Masih Maud says that when he put his head on the pillow, all night God revealed to me, you are a prophet, you are a prophet. So it was impossible for me to escape the conclusion that it is not just for a word of endearment, it is also my status with the grace of Allah under Rasulullah. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম প্রশ্ন ছিল যে 1901 সন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার জন্য স্পষ্ট করেননি কেন যে তিনি নবী, আর অথচ তার উপর অনবরত দীর্ঘ কাল থেকে দীর্ঘ যুগ থেকে ইলহাম হচ্ছিল। আর আল্লাহর স্পষ্ট করার না করার পিছনে প্রজ্ঞা বা হিকমত কি হতে পারে? হযরত আকদাস বলছেন যে না, আল্লাহ তাআলা তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে একান্ত সূচনা থেকেই নবী হিসাবে সম্বোধন করে আসছিলেন এবং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই সমস্ত ইলহাম তার বিভিন্ন বইতে লিখেছেন, বিশেষ করে বারাহিনে আহমদিয়াতে এই ইলহামগুলো লিপিবদ্ধ আছে। আর সেই সমস্ত ইলহামে হুজুরকে নবী হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হুজুর লেখেন যে আমি তার মসিহ ইসলাম, হুজুর বলেন যে মসিহ ইসলাম তার বিনয়ের কারণে আল্লাহ যে তাকে নবী হিসাবে বারবার সম্বোধন করছিলেন, সেই নবী শব্দের অর্থ করছিলেন যে আসলে খোদা তাআলা এই শব্দ দ্বারা আমাকে সম্বোধন করে আসলে তার ভালোবাসা, তার স্নেহ এবং তার আদরের এবং স্নেহের দৃষ্টি যে আমার প্রতি আছে সেই কথা আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চাচ্ছেন। এটি হলো নবুয়তের অর্থ। তিনি বলছেন নবুয়তের অর্থ হলো আমার ক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর স্নেহ, এছাড়া আর অন্য কোনো কিছু নয়। কিন্তু এই বিশ্বাস ধারণ করার সাথে যখন তিনি অব্যাহতভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি লেখেন যে এক রাতে যখন আমি ঘুমানোর জন্য বালিশে মাথা রাখি, সারা রাত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে বোঝানো হয় যে না, তুমি নবী, তুমি নবী, তুমি নবী। আর তোমার নবুয়তের অর্থ শুধু খোদা প্রেম নয়, তো তোমার নবুয়তের অর্থ তোমার জন্য শুধু আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা নয়, তোমার নবুয়তের অর্থ হলো তুমি সত্যি আল্লাহ তাআলার নবী। এই কথা আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মসিহ ইসলামের উপর স্পষ্ট করেছেন তখন হযরত মসিহ ইসলাম প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন তখন যে তিনি আসলে আল্লাহ তাআলার নবী, অথবা ইতিপূর্বেও আল্লাহ সম্বোধন করেছিলেন কিন্তু মসিহ ইসলাম সেটির অর্থ ভিন্ন করেছিলেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ইন্দোনেশিয়ার একজন বড় লম্বা দাড়ি একজন মৌলভী হিসেবে আপনার বক্তৃতার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভূয়সী করেছেন, শুনে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছে এবং তাহার জন্য খুব জোরালো ভাবে দোয়া করি আছে।
হুজুর উনি কি পাকিস্তানি ছিলেন না ইন্দোনেশিয়ান ছিলেন? He has been following all of Huzur's program on MTA. So now the question he asked, it was asked to you many times, but he doesn't know. So I have to repeat it. The question is, one mullah in Indonesia very highly he appreciated and praised Huzur's speech, and he says Huzur of course prayed for him, and he says I am continuously praying for him. Who is that mullah? Is that the question? Who is that mullah? He is of Australian origin with a mixed parenthood. His father, either his father was Australian and mother was Irish, or the other way around, but he is not Indonesian. But he migrated to Indonesia after getting his religious education there and in other Muslim countries. He migrated to Indonesia and was appointed the chief of an area in which there are 16 major mosques, 16 different towns and mosques. So he can speak 5 languages very fluently, including Indonesian. And his English is absolutely beyond criticism. And I was amazed to see that mullah, that how good he was in English. But I thought he was an Indonesian, but no, it was not. So he had the courage to fully support me, as you have seen it on television. And he addressed the Indonesian Muslims and repeatedly asked the questions. You call yourself Muslims? You want to see Islam? Look at his speech and look at him. They are Muslims. You are not Muslim as far as compared to them. So it was amazing how he coaxed them, and in fact preached Ahmadiyya Islam on our behalf. So that is the mullah you are referring to. হযরত আকদাস যখন সেখানে এমটিএ এর উপরে যখন বক্তৃতা করেছেন, বক্তৃতার শেষের দিকে এক মৌলভী হযরত আমিরুল মুমিনিনের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তো এই বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন শরাফত আলী সাহেব যে হুজুর, উনি জানতে চেয়েছেন যে এই ব্যক্তি কে আসলে। হুজুর বলছেন যে তিনি মূলত অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী, তার পিতা বা মাতার কারো কোনো একজন অস্ট্রেলিয়ান আর একজন আইরিশ, হয়তো মা আইরিশ হবেন বা পিতা আইরিশ হবেন, দুজনের একজন। তো হুজুর বলছেন এটি এখন স্পষ্ট নয়, কিন্তু তিনি মূলত ইন্দোনেশিয়ান নন। এখানে তিনি হিজরত করে এসেছেন, আর এই হিজরত করে আসার পর তার ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ইন্দোনেশিয়াতে আসেন, হিজরত করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তারপর এক এলাকার তাকে প্রধান নিযুক্ত করা হয়, যে এলাকায় 60টির মতো মসজিদ আছে, 60টি মসজিদ রয়েছে, এবং তিনি সেই এলাকার প্রধান। হুজুর বলছেন তিনি 5টি ভাষা খুব দক্ষতার সাথে 5টি ভাষা বলতে পারেন, আর তার ইংরেজি ভাষার উপর তার যে অধিকার, তার যে রয়েছে, দক্ষতা রয়েছে, আশ্চর্যজনক। হুজুর বললেন বোঝাই যায় না যে এই ব্যক্তি এই দেশে বসবাস করেন। তো হুজুর বলছেন যে তার আসলে অত্যন্ত দৃঢ় সৎসাহস রয়েছে, এবং সৎসাহসিকতার সাথে তিনি সব কথা সেখানে স্বীকার করেছেন। আমার বক্তৃতার পর অত্যন্ত খোলাসা ভাষায় সবকিছু সেখানে দর্শকদের সামনে বললেন। ইন্দোনেশিয়ান দর্শকদেরকে বারবার সম্বোধন করে বলছিলেন যে তোমরা মুসলমান হওয়ার দাবি করো, আসল মুসলমান হলো ওনারা। এই ব্যক্তি এবং তার অনুসারী হলেন সত্যিকারের মুসলমান, তাদেরকে দেখো, তাদের অনুসরণ করো, আর তোমরা সত্যিকারের মুসলমান নয় তাদের তুলনায়। তো হুজুর বলছেন যে আশ্চর্যজনক এক ব্যক্তি ছিল, যে অত্যন্ত সৎ সাহসিকতার সাথে সব কথা সেখানে স্বীকার করলো এবং দর্শকদের সামনে তা বর্ণনা করলো। নবুয়ত পূর্ব জীবনে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন এক অনন্ত অনাদি সত্তার সন্ধানে রত থাকতেন, তখন তিনি কখনো চন্দ্র, কখনো সূর্য অথবা তারকা, এসবকে তিনি এক অনাদি সত্তা হিসেবে ভেবে বসেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের যে অস্থায়িত্ব, এর উপরে ভিত্তি করে উনি ওনার যে ধারণা সেটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা আসলে হুজুর এই যে উপমা হিসেবে চন্দ্র, সূর্য, তারকা, এগুলোর সম্পর্কে হুজুর কি মনে করেন বা এর তাৎপর্য কি?
Sayyid Muhammad Saab's question is based on Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam's that statement which is mentioned in Surah Al Imran, that when he saw the stars and moons and the suns, then he said that this is my God, this is my God, and this is my God. But at a stage he says, no, these planets or these things cannot be my God. So, your question is very simple to understand. I wonder why people make mistake in interpreting it. He had not seen the stars for the first time in his life, nor he had seen a moon for the first time in his life, nor the sun in first time in his life. So when they started setting, it did not mean that he came to learn, oh, this, I thought they were gods, so they are setting. His way of argumentation is very powerful. What he meant was, you call them gods, and look, they are setting. How can God be set and gone from vision? And then the same happened with moon and sun. It is said that all night he had a sort of munazara, debate with them, until morning when the sun rose. And then the whole day following, he had also, after maybe some breaks, the same debate going on until the sun had set. So in 24 hours, he had left nothing for the nation, for the people to argue against him. It's a very powerful argumentation of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, and Allah also praises in the Quran the way he used to argue things. कुरान करीम में सूरा আনামে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে যুক্তি এবং যুক্তি প্রমাণ পেশ করার যে স্টাইল রয়েছে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি তারা বা নক্ষত্র এবং চন্দ্র এবং সূর্যকে দেখে একে একে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন যে এটি আমার প্রভু, এটি উজ্জ্বল। তারপর যখন সেটি ডুবে গেল বললেন যে না, এটি আমার রব হতে পারে না, কারণ এটি ডুবে গেছে। হুজুর বলছেন যে আমি জানি না, এই প্রশ্নের আসলে উনি ব্যাখ্যা চেয়েছেন সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেব। হুজুর বলছেন আমি জানি না মানুষ কেন এই আয়াতের ভুল অর্থ করে বা কেন মানুষ বোঝে না। অত্যন্ত পরিষ্কার, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে তারাকে ডুবে যেতে দেখলেন বা চন্দ্রকে ডুবে যেতে দেখলেন বা সূর্যকে যে ডুবে যেতে দেখলেন আর বললেন যে এটি আমার রব হতে পারে না, এটি ডুবে গেছে, তো এটি কি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার জীবনে প্রথমবার দেখেছেন? এর আগে কি দেখেননি যে নক্ষত্র ডুবে যায় বা চাঁদ ডুবে যায় বা সূর্য ডুবে যায়? তো আসলে এটি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুক্তি এবং দলিল এবং প্রমাণ পেশ করার একটা স্টাইল, একটা ধরন এবং বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করার একটা রীতি ছিল। এবং হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনের অসাধারণ দক্ষতা দিয়েছিলেন, সেই দক্ষতার দিকে এখানে ইশারা। হুজুর বলছেন যে এটি বলা হয় যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যারা মুশরিক ছিল, যারা এই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের ইবাদত করত, তাদের সামনে সারা রাত তিনি মুনাজারা করেছেন এবং বিতর্ক করেছেন। আর সেই মুনাজারাতে সেই বিতর্ক চলতে গিয়েই সকাল হয়ে যায়, আবার সূর্য উদিত হয়। তারা, নক্ষত্র এবং চন্দ্র যখন ডুবে যায় তখন তিনি তাদেরকে বুঝালেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে দেখো এটি ডুবে যাচ্ছে, আর যে নক্ষত্র ডুবে যাচ্ছে সেটি খোদা হতে পারে? অনুরূপ ভাবে সূর্য যখন উদিত হলো সারাদিন, হুজুর বলছেন মাঝে হয়তো গ্যাপ দিয়েছেন তারা, কিন্তু সারাদিন তাদেরকে সামনে বসিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে দেখো তোমরা যে সমস্ত বিশ্বাসগুলো পোষণ করো এগুলো কত অযৌক্তিক, এই সূর্য এখন ডুবে যাচ্ছে, তাই এই সব কিছু রব হতে পারে না। তো এটি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আসলে যুক্তি এবং প্রমাণের এবং ব্যাখ্যা এবং কথাকে উপস্থাপনের যে অসাধারণ দক্ষতা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ কোরআনে কারীম পেশ করেছে। No, sir. I understand that you have offered some dinner. So you must have some time to eat it before namaz. No? So please start. अरे भाई आप प्लीज खालिक भाई जी क्या हाल है?
उम्मीद तुम्हारा मुंह बहुत रगड़ती है, तुम सफेद होते जा रहे हो दिन ब दिन, हैं? दिखाओ ना जरा शक्ल अपनी, मुंह ऊपर करो। ओहो, हाँ देखो काफी सफेद हो गए हो तुम, हैं? क्या करते हो, झामे से रगड़ते हो अपने आप को। हर शख्स का एक डिश मुकम्मल कर दिया आपने जी, हैं? हाँ तो शुरू करो फिर। नहीं मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, मैं तो नमाज के बाद खाना खाया करता हूँ, तो मैं अपना हिस्सा ले जाऊंगा अगर इजाजत हो तो, ठीक है। और ये बता दें कि किस किस ने इस पे मेहनत की हुई है। इतना ज्यादा खाएंगे आप लोग, हैं? एक आदमी का हिस्सा है ये सारा? एक आदमी के लिए हमने ये पैकेट, और वो ठीक है आपके लिए सेपरेट, आपके लिए अच्छा सेपरेट। अच्छा, जज़ाकल्लाह। ये तो हमारी सारी फैमिली के लिए पूरा आ जाएगा। हादिस साहब ने, आरिफ भाई ने, साइद साहब ने, जुबैर, फिर मोहम्मद साहब, अच्छा, सब ने। और शौकत की उम्मी ने कुछ नहीं बनाया? असल तो माहिर ये हैं खाना पकाने। मैं क्या सर ये बांग्लादेश के मिठाई है। अच्छा, मिष्टी है, संदेश जैसा। हाँ बहुत अच्छा है। और ये भी बांग्लादेश किसने बनाई है? हैं? कमाल हो गया तो माशाल्लाह, बेइंतहा आप लोगों ने तकल्लुफ किया हुआ है। तो इंडोनेशिया इतने खाने दिया करते थे जितने आपने दिए हैं। इंडोनेशिया का रिवाज है 7 खाने जरूर खिलाते हैं जबरदस्ती, 7। ये साथ ही होंगे। हाँ इंडोनेशिया के एजाज में है। हाँ हाँ ठीक है, एक 7 माशाल्लाह। अब यूं करो कि शौकत तुम मेरे घर छोड़ आओ इसको, अभी आओ, हैं? शुक्रिया। अब ये आइसक्रीम जिसमें रख देना, फ्रिज में रख दी, वो ठीक है। मतलब फ्रिज में रख देना ये आइसक्रीम, पिघल ही ना जाए। आप लोग शुरू करें अब। इस बच्चे को नहीं, मैं तो इस बच्चे को दें। बड़े तमाम से अब जल्दी जल्दी खा लो, और अगर इतनी जल्दी ना खाया जा सके तो इनको भी दे दो, जो बाहर वाले हैं इनको रिश्वत दे दो, तो फिर ये खोले रखेंगे आपके लिए दोबारा। आफ्टर द प्रेयर यू कैन रिटर्न हियर, हैं? क्या क्या कह रहे हो तुम? खोलने के कह रहे हैं? All right. No, but have your ice cream now. It won't wait for you till the prayer is over. Good idea. क्यों जी? आइसक्रीम खा लो ताकि नमाज के बाद अगर वापस आना है आप लोगों ने इंशाल्लाह तो पिघल ना जाए उस वक्त तक। ये भी यहीं रख लो, मैं तो नहीं लूंगा। हाँ ये ले लेंगे बाद में, तुम ये छोड़ दो। नमाज के बाद आप लोगों ने वापस आना है यहाँ खाने के लिए। रखा ही हो, ये रास्ते में खा गई हो सब कुछ। तुमने की नज़म बड़ी अच्छी सुनाई थी उसकी, है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो।
ये क्या है? ये फिर और भिजवा दिया? जी, एक और आइटम बाकी। अच्छा, हो गया। बहुत प्यारा बेबी है, सुंदर बेबी है, सुंदर बेबी है। Hold it in left hand and eat with the right. Huh? Oh. See, like this, and eat it with your right hand. Huh? No. And this is the right hand. अभी हो सकता है, अभी तक वक्त है। आओ जी, हमारी कुर्सी तो भरी हुई है, एहतियात से बैठना। इसको पकड़ो यहाँ से, कुछ नहीं हुआ है? बस जिसने खाने में मेहनत की हाथ खड़ा कर दे। Raise your hands whoever has participated in food. आपने भी क्या क्या? Tell me what you made. Help me much. Very clever. And what did you make? I helped to make this kebab. Kebab. Helped whom? Your wife again? And you, who was the next hand? What did you do? I would think from me and Khalek bhai. What? Think from. Huh? We didn't cook it, but That's right, yes. And you? salad. Salad. Very good. आपने क्या किया? मैंने किंग प्रॉन बनाना है मदद की बेगम की, और बेगम ने आइसक्रीम बनाई। अच्छा, कहाँ बेगम आपकी? वो नहीं आई। उन्होंने आइसक्रीम बनाई और आपने क्या मदद की? किंग प्रॉन। अच्छा, माशाल्लाह। और किसने क्या किया? तुमने क्या बनाया? हैं? What? जोरे बोलो। सैलेड। सैलेड तो उन्होंने बनाई है। अच्छा, फ्रूट सैलेड। अच्छा, और आपने क्या बनाया? हैं? क्या किया? कौन सी दिखाओ? बिरयानी, जिस जो सबका मेन डिश। वेल डन, शाबाश। बंगला मिठाई तारिक ने भेजा, उसने चला गया कैन। अच्छा, तारिक चला गया। हाँ।
अब 1 मिनट रह गया नमाज में, फौरन खाओ जल्दी जल्दी आइसक्रीम। हैं? हाँ, नमाज के बाद। और इनको रिश्वत दे दी? रिश्वत मतलब आ गई है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।